سيدنا وحبيبنا شافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أهل بيته الكرام والصحابة والبرار وأزواجه جميع الأولياء والعلماء والصالحين ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا للقطب العلوم والإمام محمد بن محمد الغزالي ثم للقطب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم للقطب المقام سيد الشيخ البدر الجيلاني ثم للقطب الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم للقطب الشيخ محمد الشافعي بن عبد الله صاحب الكلام بعيد ثم للقطب العالم العلامة الحي محمد أشرف الأنوار ثم لشيخنا ومعلمنا وربي رجلنا العالم بالله شيخنا محمد الزين بن عبد الغني شيخنا العالم الفاضل الحي حمد بشر أحمد المنور مؤلف هذا الكتاب إلى والدينا ومشايخنا وأصولهم وقربهم أن الله الكريم تبشرهم الرحمة والمغفرة ويبعد علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسرارهم وكرامتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب والحساب بسر النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله أبي سنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال وعلم ما فيك من وجود الشره أي مجاوزة الحد بالتسارع إلى الأعمال والحرص عليه فيؤديك إلى أن لا تأتي به على وجه الكمال فهاجرها أي منعها عليك في بعض الأوقات فإن الفرائض يمتنع فعلها بغير أوقاتها المحدودة والنوافل يمتنع فعلها في وقت الكراهة. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, detik ini kita masih diberikan Allah nikmat, taufik dan hidayah, dan alhamdulillah kita sampai sekarang ini diberikan Allah panjang umur
dan masih diberikan Allah kesehatan sehingga bisa bersama-sama meringankan kaki dan membuka hati kita di dalam memperjalankan kaki kita di dalam majelis ilmu agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat yang luas kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kita sehingga kita sampai akhir umur masih di dalam ibadah dan ilmu kepada Allah. Amin Allahumma amin. Salat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muridin muridat, talibin wa talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sayyid Al-Wali Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di dalam diri kita. Masih sambungan. Allah tahu apa yang ada di dalam diri kita, bahwasanya ada sebahagian hamba, sebahagian kita itu, mereka itu terhadap ibadah, mereka itu asyarah, rakus. Jadi bahasanya itu beribadah, beramal hendak samunyaan diramu, dan beribadah beramal bagus saja Pak. Lamunnya pandangan zahir kita banyak beribadah, banyak beramal itu bagus saja. Tapi lamunnya didalami di dalam memperbanyak kita ibadah, memperbanyak amal, nah disitulah timbul yang ngarannya ada di situ kejemuan, kebosanan, dan ada bisa-bisa orang yang banyak ibadah, banyak amal, disitulah timbul kesombongan diri, keujuban, bangga terhadap banyaknya ibadah amal. Bagus saja beribadah banyak, beramal banyak, mengaji banyak. Nah, tapi di dalam pandangan orang-orang ahli tasawuf, Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita itu, bahwasanya kita ini ada sifat karakusan di dalam beribadah yang sampai-sampai jasin mujawazatil had fit tasaru ilal amal, yang sampai-sampai melimpati batas di dalam bersegeranya beribadah beramal. Wal hiris alaihi, dan berlimpatan batasnya mereka dalam ibadah, dalam beramal. Pertama tasaru, hendak bercepat-cepat, bersegera beribadah tuh banyak. Ini ibadah, ini amal. Lalu yang satu ibadah, saking banyaknya ibadah, saking banyaknya amal, lalu belakas-lakas, bercepat-cepat beribadah beramal. Lalu ada timbul di situ beribadah beramal kekhusyuan, kekhuduan, tadabbur di dalam ibadah, dalam amal. Kenapa? Karena hendak banyak ibadah, hendak banyak amal, lalu mengakibatkan bercepat adanya hendak berlakas-lakas, takulidas, hendak bercepat-cepat tuh bekerjaan, timbul takulidas, timbul lambat, tasarruf. Yang kedua, berlimpatan batasnya mereka dalam beribadah, dalam beramal, menimbulkan rakus, hiris,
hendak samunyaan itu tidak mungkin. Tapi di dalam karakusan kehirisan dalam beribadah beramal, di situ kadada timbul yang ngarannya istiqamah. Fayu'addika ila alla tadyabi ala wajhil kamal, maka mengerjakanlah, membawalah kepada bahwa tidak mendatangi dengan dia ala wajhil kamal, alla ta'tiya bi alla ta'tiya amalna, maka membawalah orang yang bersegera dalam beribadah, orang yang hiris dalam beribadah, maka membawa ia akan engkau kepada bahwa tidak mendatangkan dengan dia ala wajhil kamal, atas jalan yang sesempurnanya ibadah anda. Lalu akibatnya kada sempurna, hendak balakas-lakas kan? Kita ambillah contoh sembahyang tarawih. Orang sudah ini kita bulan Ramadan, mudah-mudahan kita panjang umur ya Allah, bertemu bulan Ramadan, kita bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin. Doanya Rasulullah. Biasakan kita di bulan Rajab sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bulan Rajab berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berikan keberkahan lawan kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampai sampian menyampaikan kepada kami umur kami sampai bulan Ramadan. Berkah umur kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban kayak apa? Hendak berkahnya kita Rajab, Sya'ban di bulan Rajab, sebagaimana ulama istighfar perbanyak, di bulan Sya'ban salawat, di bulan Ramadan kita baca Quran. Karena bulan Rajab, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahruhum ummati, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kada wajhil kamal beribadah bama kada sempurna. Contohnya tarawih tak? Karena macam-macam tarawih yang imamnya takulidas, hendak pada dahuluan, hendak lakas imbah beribadah, hendak lakas imbah beribadah sembahyang tarawih, hendak baca cepat imbah, lalu di situ kada sempurna ibadah sembahyang tarawih kita. Tarawih pada dahuluan, kadang-kadang di dalam sembahyang tarawih itu banyak tertinggal daripada kesunahan dalam salat wajib maupun salat sunnah. Yang ada wajibnya kamal lagi itu beribadah beramal. Contohnya di dalam sembahyang itu wajib ataupun sunnah. Sembahyang sunat tuh di situ tertinggal daripada sunat saktatus salat. Tertinggal daripada diam tempat-tempat yang disunatakan diam di dalam sembahyang. Ada kalau dipikir yang saktatus salat sittatun, tempat-tempat yang disunahkan diamnya itu bigadri subhanallah. Diamnya itu dengan kadar kita mengucapkan subhanallah, adanya subhanallah setempat kalau. Nah, saya itu juga tuh kita berhenti berdiam mahalah satu pekerjaan bacaan dengan pekerjaan yang lain. Kejar ulama fikih saktatus salat sittatun. Berhentinya sebentar kita sekedar subhanallah itu disunatakan di dalam 6 tempat. Al-awwal baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah, di situ kita berhenti setumbat kadar subhanallah. Nah, misalnya Allahu Akbar, takbiratul ihram ni Allahu Akbar.
Suara di langit mati ada. Baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Allahu akbar. Bilanya sudah bar, jangan langsung baca doa iftitah. Sunnah kita itu berhenti sebentar. Allahu akbar, berhenti satu mat. Bilanya sudah satu mat, kadar subhanallah hanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu akbar kabira. Nah, satu. Wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Setelah kita membaca akhir daripada doa iftitah wa ana minal muslimin, nah berhenti satu mat kadar subhanallah. Berdiam dulu, jangan sambung wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu sudah tertinggal sunnah. Seharusnya wa ana minal muslimin dia harus tumat hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Itu wajhil kamal. Wajhil kamalnya antara doa iftitah wa ta'awuz, antara ta'awuz dan Fatihah bismillah sunnah dia berhenti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim berhenti satu mat. Hanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Yang ada disambung kok. Kita sambah yang banyaring atau sambah yang begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Tak tinggal wajhil kamal. Tak tinggal kesunahan sakta. Seharusnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim berdiam dulu satu mat hanya Fatihah. Hanya bismillahirrahmanirrahim. Wa baina akhiril Fatihah wa amin. Dan sunnah juga kita berhenti satu mat kadar subhanallah antara akhir Fatihah. Mana akhir Fatihah? Waladhdallin. Kalau dah akhir Fatihah antara waladhdallin dengan amin itu sunnah kita berhenti. Yang ada disambung kok waladhdallin amin di belakang. Itu karena waladhdallin dulu diam kadar subhanallah. Dan kalau hendak kita diamnya itu sebagai nalil khabaril hasan dalam hadis yang riwayat hasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam qala akiba waladhdallin rabbighfirli hanya amin. Dalam hadis hasan Nabi setelah mengucapkan waladhdallin, Nabi mengucapkan rabbighfirli hanya amin. Dan riwayat hadis hasan. Al-Imam Ibnu Hajar beliau pun menambah wa yanbaghi anna law zada ala dzalik wa liwalidayya wa lijamil muslimin lam yadurra aidan. Dalam kitab Hasyiatul Jamal Fiqih. Kalau kita tambahi rabbighfirli wa liwalidayya wa lijamil muslimin, ujar Imam Ibnu Hajar, tambahin kayak itu tuh. Lam yadurra aidan, ada apa-apa. Rabbighfirli wa liwalidayya hanya sama-sama amin. Nah itu. Dan rabbighfirli wa liwalidayyanya begini saja. Yang kalian nyari waladhdallin hanya amin. Itu dalam riwayat hadis hasan. Hadisnya tuh derajat hadisnya hasan. Nabi setelah waladhdallin rabbighfirli wa liwalidayya, lamun ditambah di Ibnu Hajar waliwalidayya rabbighfirli ditambahi waliwalidayya walil muslimin boleh saja. Hanya kalau sampai menambahi daripada bacaan dalam sembahyang muqaddas hanya boleh saja. Tapi limit kita membaca imam rabbighfirli waliwalidayya, makmum yang mendengar waladhdallin rabbighfirli waliwalidayya.
Bilanya sudah tuntung hanya amin. Dan mengucapkan amin itu pun makmum dan imam sama-sama. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, idza amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, apabila imam mengucapkan amin, maka sama-sama makmum mengucapkan amin. Nah, jadi situ jangan berdahulu aminnya itu imam jangan berdahulu pada imam makmum menyahut jangan berdahulu pada imam, jangan terlambat. Kalau kita sama-sama mengucapkan amin sama-sama dengan imam, sama-sama pas di situ malaikat mengucapkan amin juga, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita mengucapkan amin nanti dalam sembahyang di imam, dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi sama-sama yang pada dulu, yang pada dulu bilanya imam A, hanya kita amin. Itu kalau kita dalam saktatul wajhil kamal, kesempurnaan di dalam mengerjakan ibadah salat, khususnya di dalam sunatnya. Wa baina amin wa surah, gitu. Antara amin dan surah di situ sunnah juga kita berhenti. Artinya antara amin, jangan langsung disambung. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya sudah amin, berhenti sebentar antara amin dan surah. Nah, bahkan situ ditambahi lagi oleh ulama dalam fikih, khususnya dalam Baiduri itu, tusannu kullu abi badri subhanallah illa allati baina amin wa surah. Kalau di tempat-tempat yang lain itu kadar berhentinya itu kadar mengucapkan subhanallah. Tapi kecuali antara amin dan surah, nah di situ ada hak imam. Yang imam ini jadi imam sembahyang penyaring. Nah, itu disunnatakan bagi imam bigadri qiraatil ma'mum al-Fatihah. Itu dengan kadar imam menyelesaikan makmum akan Fatihah, nah, supaya makmum itu mendengar akan bacaan surahnya imam. Nah, kaidina wa yusannu lil imam yastaghila fiha bi qiraatin aw du'ain sirran. Disunnatakan bagi imam menyibukkan antara amin dan surah itu sebelum baca surah atau membaca amin itu dengan qiraah, dengan membaca. Nah, apa yang dibaca? Nah, misalnya surah kata Nabi dahulu atau doa tapi dengan cara begini. Nah, lihat dia baru subuh tuh kayak itu walaqallin. Sidin kan langsung baca surah. Sidin diam, bacaan ada terdengar bacaan Sidin. Nah, apa yang dibaca? Coba biar dengar. Kebanyakan kita walaqallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Kebanyakan kita, padahal di situ ada dalam fikih itu disunnahkan antara amin dan surah itu biqiraatin dengan ada yang dibaca atau yang doa yang secara begini, atau dibaca itu surah yang hendak dibaca begini itu dibaca hanya karena berjaring. Tujuannya kenapa? Jadi ulama tujuannya itu dengan kadar Fatihahnya imam, kadar Fatihahnya makmum, supaya imam itu selesai sudah baca Fatihah, lalu imam makmum selesai baca Fatihah, makmum itu mendengarkan surah imam, mendengarkan. Biasa kan imam membaca surah, makmum baca Fatihah. Kebiasaan gitu. Pada di situ ada bacaan atau doa yang dibaca sebagaimana al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad berhasil disebutkan dalam kitabnya Tasbitul Fuad Mujalladain 2 jilid. Gimana kitabnya Tasbitul
Yaqra'ul Habibul Abdullah Al-Haddad, beliau berkata, membaca fi sakati bainal Fatihah wa surah, antara Fatihah dan surah, di dalam salatil jahriyah, di dalam sembahyang yang menyaring, rakaat yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Terus ini baca rakaat pertama apa? Waladhdallin amin. Lalu sidin baca yang Abdullah Al-Haddad nih. Napa dibaca sidin? Ya doa nih. Doa sebagaimana dalam Al-Quran. Namanya baca dalam tabayyuri loh. Pasti ada yang biqiraatin, dengan membaca atau dengan membaca doa secara begini, itu hak bagi imam yang menyaring. Nah, pas yang menyaring maghrib, subuh, isya, yang 2 rakaat itu kan menyaring. Jadi sebelum baca Fatihah, si imam ini sebelum membaca surah nih, baca dulu sebagai Abdullah Al-Haddad kah kita misalnya mau baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Itu pian buka surah An-Naml ayat 19. Surah An-Naml ayat 19. Rakaat pertama. Unggah itu ada tadi rahmatika fi ibadika shalihin. Hanya baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau misalnya alam nasyrah laka sadrak. Nah, rakaat pertama. Itu fi wajhil kamal. Abdullah Al-Haddad itu. Rakaat yang kedua, nah yang dibaca setelah amin, kan langsung surah. Yang dibaca sedikit doa juga, doa dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni, yang kedua ini sama awalnya Rabbi auzi'ni juga. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Setengah surah ini. Bilanya sudah itu baca surah. Itu Habib Abdullah Al-Haddad. Abu Guru sekumpulkan itu juga. Antara amin kada langsung sering baca surah berdiam dulu. Ada yang sering baca. Kenapa? Karena sebagaimana dalam fikih yusan disunnatakan berhenti. Yang lain itu kadang subhanallah, tapi antara amin dan surah itu yang lebih awalnya itu biqiraatin, dengan membaca namanya surah atau dengan membaca doa sirran secara begini. Itu hak imam waktu sembahyang menyaring yang 2 rakaat. Tamunya kada hafal tadi yang lain. Mungkin. Atau yang kada hafal misalnya surah pendek kalau dibaca, karena hikmah tujuannya itu ujar ulama supaya kita menghadang imam imbas baca surah. Jadi imam membaca Fatihah, makmum membaca Fatihah, atau menghadang makmum membaca Fatihah. Setelah makmum baca Fatihah, lalu mendengarkan imam baca surah. Nah, jadi di situ karena seandainya imam itu ada salah atau pada ingat dalam baca surah, awal makmum ini manapun, karena ini sudah tuntung baca Fatihah. Kalau masih baca Fatihah, imam baca surah, kada manapun ini aja belum selesai bacaannya. Itu hikmahnya juru ulama disunnahkan itu berhenti atau bacaan dulu sekadar menyelesaikan makmum baca Fatihah. Nah, sampai kepada baina surah wa ruku', antara surah dan ruku' itu ada sunnah saktah berhenti. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu.
hanya Allahu Akbar, jangan disambung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Nah, itu tertinggal daripada sunnahnya. Syariat dulu kita bujurakan, ibadah dulu kita bujurakan. Namanya kita hendak meningkatkan kepada tarikat hakikat sampai ma'rifat, sempurnakan dulu syariat kita, ibadah dalam sembahyang kita. Dan ala wajhil kamal fahajaraha ay mana'aha alaika fi ba'dil awqat. Allah tahu jelasinin itu tentang fikih, sedikit fikih, pembahasan fikih yang kesunahan tadi yang sabta Rabbi Azza wa Jalla man ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'amala salam tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbi Azza wa Jalla ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'amala salam tarda wa aslihni fi dhurriyyati. Doa ya Allah, perbaikilah, baikkan zuriat ulun keturunan ulun dalam doa. Wa inni tubtu wa inni minal mu'minal muslimin. Ya Allah, ulun bertaubat nah ilaika kepada sampeyan. Nah, wa inni minal muslimin, ulun terjadikan daripada orang-orang yang bersalah, orang-orang Islam. Dalam Al-Qur'an doanya para nabi. Kalaunya Allah tahu ada dalam diri kita itu kerakusan dalam beribadah beramal, rakusnya, maka Allah melarang atas engkau fi ba'dil awqat, sebahagian waktu. Nah, lalu Allah ada punya aturan melarang beribadah kepada kita itu pada sebagian waktu. Hanya ada waktu-waktu yang dilarang kita beribadah. Ada waktu-waktu yang dilarang kita beribadah, sebagaimana fa'inal faraid, kewajiban sembahyang atau kefarduan tuh tertegah memperbuatnya itu pada selain waktu yang sudah dimahdudah, sudah diatur atau sudah dibatasi. Puasa contohnya, puasa Ramadan ada waktunya. Kalau sembarangan kita puasa Ramadan fi awqatin mahdudah, Allah mengatur ada waktu-waktu yang dilarang, misalnya puasa sunnah, hari raya, 2 hari raya, hari-hari tasyrik itu dilarang puasa. Sekalipun faraid, sekalipun inya mengqadha mengqadha puasa fardu. Hari raya misalnya mengqadha puasa fardu wajib, kalau itu faraid. Kalau mengqadha itu hukumnya fardu kada? Wajib kada? Wajib kada? Wajib. Sembahyang diqadha wajib kada? Wajib. Kalau nyakali diqadha sembahyang dosa. Sampai ke mati, sampai ke akhirat dituntut oleh Allah. Lalunya kefarduan yang fardu diganti gawi. Sembahyang semingguan kalau sembahyangan kada diqadha sampai ke mati dituntut, sampai ke akhirat dituntut mengqadha. Kada itu karena kayak aku kayak mahadang naon haja menghilangkan aku. Enggak kawan. Selagi kita kawa mengqadha kewajiban kita, puasa, sembahyang 5 waktu, selagi kawa gawi. Lalunya sudah kada kawa, karena sudah sama sekali kada kawa mengqadha kewajiban, siapakan sebelum mati nah duit nak buhay. Dengan apa mak? Nah, aku nak kawa lagi nah sembahyang. Nah, hendak dulu sembahyang kada kawa. Nah, siapakan sudah nah duit nah, karena hilangkan maka yang pula. Usaha dulu kita gawi, jangan disiapakan duit karena aku bagilah aja biar sembahyang, karena biar sembahyang bagilah aja. Ya kalau kita mampu gawi, makanya segala sembahyang sunat itu terlebih aula afdal kita mengerjakan mengqadha faidah sembahyang fardu daripada kita menghatiakan sembahyang sunat.
Sembahyang sunat duha rajin 8 rakaat. Sedangkan kewajiban masih ada. Lebih baik kewajiban kita gawe. Sembahyang awabin bainal maghrib wal isya rajin 6 rakaat. Sembahyang subuh 3 hari kada terbayar lagi, lebih afdal 3 hari yang sembahyang subuh. Tahajud tengah malam rajin. Kewajiban masih banyak tertinggal. Beresakan dulu kita selagi mampu, selagi sehat. Beresakan dulu lawan Allah Subhanahu wa taala haknya Tuhan. Kita itu mengerjakan kefarduan kewajiban perintah Allah. Bila sudah lulus kewajiban kefarduan kita, hanya ada mengajar yang sunnah. Sembahyang sunat pun ada batas-batasan waktu-waktu yang ditegah memperbuat, yaitu khususnya TV waktil karahah, di waktu-waktu yang makruh. Sembahyang sunat tuh nawafil yang wajib ada juga sudah deh. Nawafil sembahyang sunat kayak itu juga. Di antaranya setelah sembahyang subuh sampai terbitnya matahari. Nah di situ kita kada boleh mengerjakan sembahyang sunat. Setelah sembahyang asar sampai waktu maghrib tenggelamnya matahari kada boleh di situ sembahyang sunat mutlak. Karena sembahyang yang zatu sabab mutagaddim amugarin boleh aja. Dan bikin gitu boleh. Nah, yang dilarang itu, yang dimakruhkan bahkan makruh tanzih, mengerjakan sembahyang yang di waktu-waktu karahah atau sembahyang yang sunat mutlak atau sembahyang sunat sebab mutaakhir. Sembahyang asar kita sudah tuntung. Kada sembahyang lagi kalau ba'diyah, kadang-kadang ada ba'diyah. Sembahyang asar itu kada ada ba'diyahnya. Sembahyang subuhan syariat itu kada ada ba'diyah subuh, sunat subuh ba'diyah subuh kada ada. Kenapa? Karena itu di waktu-waktu karahah. Tahrim, tanzih. Itu. Setelah terbitnya matahari, waktu isyraq hanya boleh kita sembahyang sunat isyraq. Kamarian juga sembahyang asar. Ada boleh mengerjakan sembahyang sunat mutlak sebagaimana sembahyang sunat tasbih atau sembahyang sembahyang hajat. Itu kan sebabnya mutaakhir. Hajat yang dikabulkan Tuhan itu kan belum lagi. Itu mutaakhir. Kalau sembahyang asar nih, biar sembahyang sunat hajat hukumnya haram. Kalau boleh karena waktu yang diharamkan. Atau sembahyang asar yang sembahyang sunat sembahyang sunat hadiah ada juga karena kan bukan waktunya. Wan nawafil yang tanya filu fi waqtil karahah. Berarti dia ada diatur waktu yang dimakruhkan kita sembahyang sunat. Sembahyang subuh, sembahyang asar itu. Kecuali sembahyang asar itu boleh kita mengerjakan sembahyang sebelum mengqadha sembahyang. Nah, sembahyang asar nih. Ini asar sudah tuntung. Kaingatan aku semalam dia belum sembahyang asar. Lalu mengqadha di waktu yang asar tadi kita gawi boleh aja. Karena itu adalah al-faidah, waktu yang wajib. Apa mengqadha sembahyang yang wajib yang kita qadha. Boleh kita gawi walaupun di waktu yang karahah tadi. Yang dilarang kita mengerjakan sembahyang itu sunat sembahyang yang sebab yang mutaakhir atau yang sembahyang sunat kada ada sebab. Yang dilarang yang mubarin, yang mutagaddim boleh aja. Misalnya kamarian gerhana, sembahyang asar nih gerhana matahari
pakai bahasa bolehlah sembahyang, bolehnya. Kan itu sebab sembahyang sunat sebab mugarin, hanya berbarengan waktunya. Wa bi ba'din nusa fahajjaraha 'alaika fil awqat ay bitasydid fahajjaraha. Nah, dia yang hajjaraha tasydid, ada yang fahajjaraha. Allah melarang atas engkau pada waktu-waktu. Ay ja'ala li kulli qa'atin waqtan makhsusan wa lam yaj'alha daimatan wa jamil awqat. Allah menjadikan bagi setiap ibadah-ibadah, amal-amal kita nih waktan maksusan, ada waktu-waktu yang khusus. Dan kita nih ibadah, amal-amal kita ini ada diulahkan Tuhan, dijadikan Allah waktu-waktu yang khusus. Sembahyang ada kalau waktunya, ada sembarangan misalnya sembahyang subuh, digawe waktu zuhur, itu lain lagi tuh qadaan sudah. Waktu zuhur di waktu asar, kadang udah lagi habis sudah waktunya diqadha lagi. Waktan maksusan, Allah menjadikan dan kita beribadah itu ada waktu-waktu yang khusus. Walam yaj'alha daimatan fi jamil awqat. Allah pada menjadikan di dalam beribadah itu daimah fi jamil awqat, berkekalan pada semua waktu. Allah kepada menjadikan semua waktu, atau kita misalnya artikan Allah itu pada menjadikan kita ini beribadah saat tiap waktu ada. Dan ada waktu-waktunya kita beribadah. Ada waktu beribadah, ada waktu berusaha, ada waktu guring. Dalam Al-Quran itu sudah diulahkan Allah waktu-waktunya. Apa hikmahnya? Allah mengulahkan waktu-waktu yang khusus kita di dalam beribadah, li'alla yahsula minka syarrun, supaya kada membawa daripada engkau itu karakusan dalam beribadah. Syaraha itu karakusan. Syaraha karakusan. Fayaduru ila tarki, lalu akhirnya jadi lamunnya timbul kerakus, hendak banyak beribadah itu ini beramal digawe, maka menarik akan engkau, bisa membawa kepada engkau ila tarak, kepada meninggalkan. Akhirnya banyak beramal ibadahnya, banyak tabulir, hanya tertinggal. Nabi itu cukup aja hadis Rasulullah itu biar kita sedikit beribadah, beramal, tapi istiqamah itu maksudnya ibadahnya. Menuntut ilmu, biar kita bilang seminggu berapa kali, cuma kita istiqamah. Timbang misalnya hari-hari mencari tabulirin, dan misalnya untung juga kita ini alhamdulillah. Majelis-majelis ilmu nih kita khususnya di Baro, ya alhamdulillah. Majelis ilmu kita di Baro, di Langgar, di masjid, itu waktunya bukan di waktu-waktu kita berusaha. Jadi kada menagah, jadi kada menghalangi sebab menuntut ilmu, kada menghalangi kita berusaha. Kita nih bahasa berakasar sudah habis. Kahutan apa juga hari Jumat di Bautan. Kahutan misalnya nih, lo pas terjadi kiamat pas hari Jumat seorang di hutan, oh apa? Bagusnya lagi waktu pas hari kiamat itu hari Jumat, malah hadis Nabi itu hari kiamat itu hari Jumat. Pas kita hari Jumat di dalam ibadah, dalam ilmu, menuntut ilmu, mati beribadah, mati menuntut ilmu, kan untung. Ini harapan orang-orang bahari nih. Sampai akhir umur mereka mengharapkan mudah nanti dalam keadaan untuk ibadah akhir, sampai akhir umur mengerti. Yang dihiga-higa dulu nih guru-guru kita nih, kan kayak itu juga harapan mereka. Niat mereka itu belajar alim pada ulun yang menyampaikan ini, tapi mereka hendak mengamalkan yang dihiga-higa ulun, hendak mengamalkan hadis Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang sampai ke akhir umur menuntut. Contohnya
busuk kailah nanti sampai ke akhir kalau menuntut. Harapan kita mudahan kita yang ada-adanya sampai mati kita menuntut ilmu. Yang garing-garing kita doakan mudahan kesehatan panjang umur. Allah Pak Kadir, Haji As'ad, mudah-mudahan panjang umur mereka. Dengan terus saya untuk yang kita panjangkan aja umurnya. Dengan Haji As'ad, bukan Haji As'ad asli donatur dan sakti pulang aja saya tahu. Makanya kita cangkak-cangkak kalau mendoakan sendiri yang sehat-sehat, yang giat-giat, yang rajin-rajin doakan mudahan panjang umur beratanan, tenaga usaha semua itu mereka karena waliullah, karena Allah hendak hari kiamat itu dapat syafaat, syafaat daripada Rasul, syafaatnya para awliya Allah sabaratannya. Walhasil anna terminal taat mempamalar biar aja doakan aja. Mempamalar. Tapi sedikit banyaknya orang-orang kaya ada aja manfaatnya. Ada aja manfaatnya. Ngerti pancok ya dia manfaat aja itu. Tenaganya mereka ada aja juga. Walhasil kesimpulannya aja sedih. Kesimpulan dari pembicaraan yang di atas bahwasanya bermacam-macam talwin, berwarna-warni, hanya bermacam-macam ibadah amal liwujudil malal, karena adanya kebosanan, kamalasan, kejemuan dan tahjir dan melarangnya pada waktu-waktu yang tertentu. Larangan itu karena ada kerakusan jazim. Walhasil kesimpulannya jawabnya bermacam-macam daripada ibadah amal-amal itu Allah berikan kepada kita karena adanya kebosanan. Allah melarang di waktu-waktu tersebut karena ada kerakusan beribadah. Nah itu jazim ada larangannya ada macam-macamnya yang talwina ta'at wa tahjiraha nikmatani, itu adalah nikmat yang Allah berikan dengan dia atas hambanya. Nah itu termasuk nikmat juga jazim Allah, ini termasuk nikmat juga. Allah memberi kita nih banyak macam-macam ibadah. Lawan kita ada sebutan ibadah aja yang kita gawi itu adalah diantara nikmat Allah yang Allah berikan lawan hambanya. Yang bosan sebutin gawi yang lain. Fa'inal malal wasyarah, karena bahwasanya sifat bosan beribadah dan sifat rakus dalam beribadah afatani azimatani qati'atan lil amal. Nah itu jadi sedih dua penyakit. Nah bosan nih beribadahnya, pangulir atau bosan jemuk kita beribadah, rasa muyak beribadah dan ada rakus dalam beribadah, itu jazin itu adalah penyakit. Kan penyakit kita pangulir nih itu penyakit jazin, penyakit azimah, penyakit yang ganal, penyakit yang besar, penyakit yang besar. Yang mana dua penyakit ini memutuskan lil amal kita beribadah banget. Ya akhirnya karena ada rakus, akhirnya muyak beribadah, lalu pada hendak lagi. Ilmunya misalnya bosan ibadah yang sunat masih kada mengapa. Tapi yang khawatirnya ini, kalau ada seseorang itu timbul kebosanan, kejemuan, kemuyakan di dalam beribadah sembahyang wajib. Lamanya sampai itu ditinggalkannya ibadah yang wajib, celaka. Sembahyang 5 waktu nih, kada digawi, celaka. Maka wajiban utama kada digawi, celaka dunia, celaka akhirat. Walaupun rumah ganal, walaupun banyak usaha, walaupun banyak duit di bank,
Tapi kewajiban utama sembahyang ini ditinggalkan, di dunia celaka, pasti di akhirat celaka. Dunia, walaupun perasaannya nyaman aja hidup, di hati aja. Orang-orang yang meninggalkan sembahyang wajib fardu di dunia akan sengsara, di akhirat lebih sengsara. Jadi utama sembahyang fardu lima waktu wajib, jangan sampai tertinggal. Itu penyakit dia sendiri. Kita jamu beribadah bosan, muyang, yang terus saja. Tanya pada sembahyang, ngaji terus saja, ngaji terus. Pada hendak sembahyang, ada hendak ngaji mati, situ masuk ke dalam kubur. Kewajiban kewajiban. Ya pada tanya orang lapar beribadah itu ada yang nyamannya beribadah. Lapar pada tanya. Cuma kelapahan kita di dalam dunia beribadah beramal, di akhirat kan dia berasal surga. Lamanya kita di dunia, na'udzubillah, maunya orang di dunia nak santai-santai sembahyang kada, mengaji kada, beribadah kada. Dalam surga, dalam akhirat hendak surga, ngalih aja kamu cari yang kayak itu. Lamanya dasar Allah berikan rahmat yang luas dan luas. Karena kita ini masuk surga bukan sebab ibadah amal, tapi sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Nabi. Dan rahmat. Maka itu dia bukan sembahyang. Dia masukkan surga rahmat Tuhan juga. Di antara rahmatnya Allah yang masukkan ke dalam surga ya sembahyang, ibadah, menuntut ilmu, itu rahmat yang jelas dulu. Hanya karena di akhirat yang dimasukkan Allah dengan sebujur-bujur rahmat. Di dunia dulu di rahmat. Wal wajib lil mala'al mudawwama 'ala tanamtin wahidin min al-ibadat, ibadat. Maka pastilah bagi orang yang malas, mudawwama 'ala namtin, orang yang bosan tuh, ini sebenarnya mengakali atas satu kelompok aja, satu gawian aja. Namtin itu kelompok atau cara atau macam di ibadah. Nah, tapi ujung-ujungnya pada samuhan nafsu, maka akhirnya nafsu itu jadi bosan. Tasqiruha berat mengerjakan ibadah. Lamunnya sabuting aja tuh. Nah, tapi fa idza lawanat 'alaiha, lamunnya bermacam-macam ibadah amal, kita nih istahdatha wastaghfatha, niscaya merasa manis, merasa nyamanlah dalam itu ibadah, dan merasa ringanlah itu ibadah. Man mujib lisyarah salahiyatul awqat kulli hari ibadah masyadil hadis alaiha. Dan memastikanlah bagi orang yang rakus ibadah itu salahiyatul awqat kulliha. Itu adalah wewenang waktu-waktu semuanya itu terserahnya juga kita. Karena IKI menjatuhkan ibadah-ibadah serta bersangatan rakus alaiha atas ibadah. Bainda wujudi syarah, dan ketika adanya kerakusan dalam itu ibadah, nah akhirnya ia kaum nafsu wa taqsir, jatuhlah dalam ibadah itu an-naqas, kekurangan, lalu kurang. Kita tertinggal, banyak tertinggal. Taksir dalam ibadah itu juga taksir. Taksir itu lemah sempurna, asal Jawa sempurna. Bahasa kita taksir itu beberang hajat. Dengan sebab banyaknya, dengan sebabnya malas beribadah. Karena sebuting aja tuh. Nah, lalu timbul ini itu banyak kurang dan taksir dalam ibadah. Contohnya aja sih, bayi yang Al-Quran ini misalnya seumpama dengan bahwa ini membaca Al-Quran seumpamanya banyak baca Quran. Pada ada baru bimanihi, dan kadang mentadabburakan, memikirkan artinya. Wala yahduru qalbuhu, dan kadang menghadirkan hati, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala fi halati qiraati, dengan banyaknya membaca. Nah, artinya kita baca Quran itu selain kita baca Quran, perhatikan tadabburakan juga jadi artinya. Perhatikan juga arti daripada Al-Quran lah.
Kan kita baca Quran, yang kita ini banyak baca Quran, tapi itu tadi kadang tadabburakan. Maka di antara adabnya orang yang membaca Al-Quran, kata Abdullah Al-Haddad, adab yang paling penting dalam nasihat dunia disebutkan pemilahamil adab wa wajibiyah, yang paling penting adabnya orang yang membaca Al-Quran itu ayyakuna fi halati tilawati mudabbiran. Kita membaca Al-Quran, waktu membaca Quran itu mantadabburakan, memikirkan artinya. Lima yaqra'u, dengan apa yang membaca, mutafahiman, dan usahakan kita paham mengerti. Baca Quran nih, usahakan kita paham yang kita baca. Baca berarti balamnya kita hendak sempurna membaca Quran. Sebagaimana menajar ulama Abdullah Al-Haddad dan ulama-ulama yang lain, kita baca Quran itu mutadabbir, kita tahu artinya, mentafakurakan, memikirkan apa yang kita baca, dan kita memahami daripada yang kita baca. Namun kayak itu kita harus tahu arti dan makna, namanya kita hendak sempurna. Maka itu dia membaca kayak itu dia kata baca Al-Quran, baca disuruh memikirkan, pulang tak memahamakan. Nah itu kan dari seafdal sebagus-bagusnya orang baca Quran. Ya Allah, ulama mengajarkan kita. Lamunnya kita kada kawal, yang paling tidak kita membaca barang, dia sudah membaca kada itu. Hanya itu paling adab yang paling sempurna, paling penting dalam baca Al-Quran. Waktu membaca itu mutadabbiran, mutafahiman. Kita memikirkan, hanya tahu artinya, paham. Dan makanya kan dalam orang belajar itu ada tafsir Quran, supaya tahu maksud arti. Nah, baca Quran deh. Yang sekadar terjemah aja juga bisa salah. Juga kita mengartikan Al-Quran. Yang kayak hari Arba'a tadi, yadullah fawqa aydihim, Allah, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Dan berarti orang ini yang sekadar baca terjemah aja, berarti Tuhan kasih tangan aja. Dan karena kita membacanya sesuai dengan terjemah. Sedangkan Allah kita belajar mukhalafatul lil hawadits hari Arba'a. Dan tahu sudah, Allah itu berbeda balain daripada makhluk, pada sama lawan makhluk tiga, izatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan sifat dan af'al. Hadirat qalbi indah, hadir pulang hati, hadir khusyuk. Nah ini yang bujur-bujur orang baca Quran. Namunnya kita kadang-kadang baca barang kayak hari bulan puasa tuh. Aku mau aja seminggu tamat dah Quran. Nampak? Kalau membacanya bilang ada, ya tadabbur kadada, tafahum kadada, hadirul qalbi kadada. Yang penting baca dulu. Namun kita baru kawal kayak itu tuh, paling kadang kita membaca. Baca, insya Allah rajinnya kita membaca, timbul aja kena tadabbur, tafahum, hadirul qalbi. Modalnya kita mau dulu membaca Quran. Sebagaimana jadi kita membaca Quran tuh, wadahnya tadabbur, kada memaman, tadabburakan, memikirkan artinya, bahkan walaya berubalu, hatinya kada hadir ma'a maula fi halilatihi, serta Allah pada ketika membaca artinya. Waktu baca Quran tuh ya tuh kada ingat juga Tuhan. Waktu baca Quran dia tuh hati ke lain. Di bulan puasa baca Quran di hadapan, karena aku kemarin hendak membanam nila. Dalam hati ini baca Quran, karena aku kena berulah wadai kambing bingkat, kambing bingkat. Ini batang hari ini baca Quran bahasa bayang zuhur udah. Nah itu iya tuh kita kan. Ada kita bakulun aja, biar ini masya Allah mereka. Waktu dihadapi Al-Quran Allah ada
Ada ingat lawan Tuhan, pada dihadapi kalam Allah. Walidzalika ayyana laha awqatan lahu fiha. Maka karena itulah jasa Allah menentukan baginya waktu-waktu yang taqau fiha, yang jatuh padanya, artinya waktu yang ditetapkan lawan jatuh. Apa yang ditetapkan? Apa ada yang jatuh, ada yang ditetapkan. Wadzalika huwa ma'na tahjiriha fi awqat. Nah inilah yang demikian itulah dia sendiri arti makna maksud daripada Allah melarang di dalam waktu-waktu tersebut kita beribadah ta'ala. Nah kemudian Al-Imam Sibawailah beliau menyambung lagi, kenapa jadi kita dilarang beribadah waktu-waktu sebagian waktu yang sudah dilarang Allah nih, Allah batasi beribadah liyakuna hamuka iqamatas shalah wallahu a'lam bissawab. Nah, yang belum kita sambung supaya lambat tamat kitabnya. Lambat matian juga. Basar bailah lah, basar kita bailah. Kemudian dia hendak